குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம யூனிட் 4ல் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலில் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் after the completion of the unit, the learners will be able to obtain the knowledge of inclusive education, track out the barriers in the inclusive education, explore the way and means for education for all, and mixed ability grouping and teaching. இந்த கான்செப்டில் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சினாப்சிஸில் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன், மீனிங் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், UNESCO டெஃபனிஷன்ஸ், எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல், barrier to inclusive education, physical barrier, curriculum, teachers, language and communication, overcoming the barrier in inclusive school, teacher training and support, promoting inclusive education, mixed ability grouping teachers development intentions, questions and discussions and reflections, conclusions. ஓகேங்களா? இது எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன். Inclusive in education is an approach to educating students with special education needs அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Under the inclusive model, students with special needs spend most of their time with non-disabled students. Inclusion rejection the use of special schools or classrooms to separate students with disabilities from students without disabilities சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா சிறப்பு தேவைகளை கொண்ட மாணவர்களை அதிக நேரம் ஊனமுற்ற மாணவர்களுடன் செலவிடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் குறைபாடுகள் இல்லாத மாணவர்களிடமிருந்து குறைபாடுகள் உள்ள மாணவர்களை பிரிக்க சிறப்பு பள்ளி அல்லது வகுப்பறையை பயன்படுத்துவதை நிராகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இதனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து மீனிங் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். Schools most frequently use the inclusion model for selected students with mild to moderate special needs. Next point, inclusive education does not separate general education and special education அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொதுக்கல்வியையும் சிறப்பு கல்வியையும் பிரிக்காது, கல்வி திறனை வந்து வலுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out all the learners. Process of strength, educationோடைய strength எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து UNESCO யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன். இதுதான் வந்து UNESCO ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? UNESCO alongs with other UN agencies, a number of international and national non-governmental organizations been working towards achieving the goal. ஒரு கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எஜுகேஷன் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகும், அதனுடைய எஃபோர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க. தென் where programs targeting various marginalized and exclusive groups do exist, they have functioned outside the mainstream. ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம், ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒரு மார்ஜினைஸை வந்து ஒரு அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷனல்ஸை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் மூலிமா, ஸ்பெஷலைஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலயமா ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டரை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The educational opportunities that do not guaranteed possible to contain studies and difference becoming a form of discriminating level children. இப்போ வந்து இம்ப்ரூவிங் எஜுகேஷன்ஸில் நாட் guaranteed to the possibility to the studies பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த guarantee outside the mainstream of the school life அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல். significant progresses in achieving EFA education for all have been made by countries through policies, programming and projects implementing in the past and currently implemented. Poverty and malnutrition, the major causes of exclusion from education, which needs to be effectively responded to avoid setback in the programming. The countries have achieved towards the EFA அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஃபார் கோல் அப்படிங்கிற அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பேரியர் டு இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். பேரியர் அப்படின்னா என்னென்னா உள்ளடங்கிய கல்வியில் தடை அப்படிங்கிறது தான் வந்து பேரியர். இன்க்ளூசிவ்
எஜுகேஷன் அதோடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து the greater barrier to inclusion are caused by society, by not particular mention intention, the negative attitudes of social discrimination, lack of awareness and traditional சொல்லியிருக்காங்க. often the problem in between the child difference rather சில்ட்ரன்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி ரேதர் பண்ணணும் எஜுகேஷனில் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் பேரியர்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டிஸையும், பாவர்ட்டி, ரூரல் ஏரியாஸில் லேர்னிங் வந்து எஜுகேஷன் லேர்னிங் எப்படி இருக்குது, ரன்டவுன் அண்ட் பூர்லி மெயின்டைனில் ஹெல்த்தியர் அண்ட் அன்ஹெல்த்தியர் சேஃப் ஆஃப் த லேர்னிங் பற்றி இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்மால் மேஜர் ப்ராப்ளம் இன்சிடென்ட்ஸ் பை மெனி ஸ்டூடெண்ட் ஃபிசிக்கலி கெட்டிங் into the ஸ்கூல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து கரிக்குலம்னா என்ன? கரிக்குலம்னா பாடத்திட்டம். ஓகேங்களா? in any education system the curriculum is one of the major obstacles and tools to facilities to develop the major inclusive system. obstacle அப்படின்னா தடையாக அப்படிங்கிறது மீனிங். டூல்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும், டூல்ஸ்னால் வந்து கருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. curriculum is often unable to meet the needs of the wide range of different learners வந்து curriculum வந்து unable-ஆக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. in many contexts the curriculum is centrally designed and rigid level little flexibility and local adaptation for teachers. ஒரு flexibility வந்து local adaptation for teachersக்கு இருக்கணும். அதே வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டைம் ஆஃப் தி நியூ அப்ரோச்சஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர்ஸ்னால் யார்? டீச்சர்ஸ் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் கேன் பி மேஜர் லிமிட்டேஷன் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. எபிலிட்டி அண்ட் ஆட்டிடியூட்னா திறன்கள் மற்றும் அணுகுமுறை, அதுதான் வந்து எபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ். த ட்ரைனிங் ஆஃப் ஸ்டாஃப் at all level of non-attitudes அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா பெரும்பாலும் போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து non-attitudes மீனிங். where there is training is often tends to be fragmented and coordinates inadequate அப்படின்னா போதுமானது அப்படிங்கிறது மீனிங். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். languages and communication teaching and learning often takes the languages is not the first language of some learners. This place these learners at the disadvantages and if other leads the significant difficulties of the learning breakdown. Second language learners are particularly subject to low expectation and discrimination அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓவர்கமிங் தி பேரியர் இன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். கிரியேட்டிங் ஏ மோர் இன்க்ளூசிவ் சிஸ்டமில் வந்து நியூ அப்ரோச்சும் ஆட்டிடியூடும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மீன் பண்ணியிருக்காங்க. த ஃபோக்கஸ் நீட்ஸ் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் சீயிங் தி ப்ராப்ளம் ஆஸ் த சைல்ட் டிஃபிகல்ட் டு தி ப்ராப்ளம். அன்வெல்கமிங் ஸ்கூல் சிஸ்டம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆன் த வே இம்ப்ரூவிங் ஸ்டேக் ஹோல்ட்ஸ் attitude towards inclusive educationல வந்து awareness of the inclusive education for the students ன்னு சொல்லியிருக்கோம். Teacher training and support. In addition to beginning to retraining in curriculum and evaluation, teachers needs to be trained to change their attitude and the special needs of children. கரிக்குலம்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம். எவால்வேஷன் அப்படின்னா மதிப்பீடு, குழந்தைகளை வந்து மதிப்பீடு செய்தல் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர்ஸ் கேன் பி ட்ரெயின்ட் டு வியூ தோஸ் ஹூ டு நாட் ஃபிக்ஸ் இன் எக்ஸிஸ்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃபரிங் சர்ப்ரைசஸ் இன் தர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் இன்வைட் ஃபியூச்சர் இன்வென்ட் மோர் பாசிட்டிவ் வியூஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ். என்றைக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுறது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர்ஸ் நீட் சப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் அண்ட் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ தட் தே கேன் prepare their lessons and update their own knowledge. லெசன்ஸில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நாலேஜையும் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரமோட்டிங் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். ப்ரமோட்டிவ் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன்னா countries have made many more strong processes in developing implementation inclusive education.
இம்ப்ளூவ்மெண்ட் இந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நேஷ்னல் பாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் இன்க்ளூசிவ் சிஸ்டம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல் லேர்னர்ஸ் வித்தவுட் என் டிஸ்கிரிமினேஷன் டுவர்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், குரூப்பாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாலிசிஸ் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் that aims to address the learning needs of the children, especially those who are vulnerable, exclusions left out from school or exclusions with the schools needs to be strengthened அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். To make classroom practices more child friendly, flexible, without any discriminating towards an individual. சில்ட்ரன்ஸில் வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணும், பாசிட்டிவ் திங்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து mixed ability grouping teaching. In general, mixed age of grouping contributes the social developments of student members. The students is mixed grouping different expectation and play different role. Different-ஆன ஒவ்வொரு சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து older students more mature and experienced students realize that they have a more decisions on the role of their younger group mates அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. younger mates are inspired and try to comprehend model of behavior. அவங்க பிஹேவியர் வந்து நாட் சிம்பிளி ஆர் லிமிட்டட் பிஹேவியராக இருக்கும். அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஓல்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆன் டிபெண்ட் ஆன் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு டேபிளர் காலம். நீட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் எப்படி இருக்கும், சேலஞ்சு தி லேர்னிங் இன் ஸ்கூலில் எப்படி இருக்கும், சேஞ்சிங் தி ஸ்கூல் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலிங். இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலிங்கில் வந்து நியூ டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து எவ்ரி டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கும். அண்ட் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆல்சோ. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸு, ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிசைட்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி மேஜர் ஃபேக்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸில் வந்து நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மெயின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேஞ்ச் இன் தி டீச்சர் ஓன் ப்ராக்டிசஸும் டெவலப்மெண்ட்டும் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்க்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் தென் கொஷின்ஸ் ஃபார் டிஸ்கஷன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். எக்ஸாமினிங் தி இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல் ஒரு இம்பேக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல்ஸில் எப்படி இருக்கணும், அனலைஸ் பண்ணணும். பேரியர்ஸ் வந்து இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலில் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும், எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் த மிக்ஸ்டு எபிலிட்டி குரூப்பிங் டீச்சிங். இது டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஒரு எபிலிட்டி டீச்சிங் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இன்டெக்ரேஷன் எஜுகேஷனும் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படியெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்கணும். கன்க்ளூஷன்ஸில் டீச்சர்ஸ் கம்பெனிஸ் டெவலப்மெண்ட் towards more inclusive education includes in general ability facilities, learning the students, develop school educational environmentல ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நாலேஜை வந்து டெவலப் பண்ணணும். டெய்லியும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நியூவாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு டாபிக் பார்க்கலாம்.